Gable has everything that it takes. He's going to be scary. He's going to be very scary when he decides to do MMA. He knows how to make men appear very weak. Me being one of them. And when he learns how to box and learns a little about jiu-jitsu, it's not a matter of if he'll become a UFC champion, it's when he'll be a UFC champion. مصارع استثنائي من بين الأفضل في التاريخ، والكل ينتظر هذا الوحش القدوم لليو اف سي، فهو يمتلك إمكانيات خارقة للعادة. غايبل سابسان. The Gable show is on display right here. Another takedown. It's a clinic, a separation that has continued to right. يمتلك مؤهلات لمقاتل أسطوري ينتظر عالم الMMA بشوق. You're now doing grappling as well. Could we see? There's talks about you going to the UFC. Is that something you're interested in? I'm very interested in it. But you want to take your time. You want to have the right training. You want to have the right path to get where you need to go. And so that's what we're focused on right now. Focus on making sure that all the buttons are put in the right place. And when it's time to go, we're gonna take it full force and run with it. فصاحب الميدالية الذهبية الأولمبية قرر الدخول لعالم الأمامة، وفي هذا المقطع سوف نتحدث على قصة غايبل سابسان. خلق ليكون مصارع، فولد في مدينة صغيرة بورتاج أنديانا في 31 من ماي من سنة 2000. فهو منذ الولادة خلق ليكون مصارع، حيث اسمه غايبل دان سابسان اختارته والدته كينيا على أسطورة المصارع دان غايبل، حيث منذ نعومة أظافره دخل عالم المصارع، حيث تربى في عائلة من المصارعين وعقلية محارب. وبعدها انتقلت عائلته إلى مينيسوتا، حيث كان غايبل في الدراسة الابتدائية، حيث كان يدرس ويتدرب. وفي البداية كان يمارس المصارعة والكرة الأمريكية، لكن بعدها تفرغ المصارعة، حيث اختار رياضة المصارعة وأثبت الوقت أنه الاختيار الأفضل. وفي الدراسة الثانوية أصبح نجم وبطل ل4 مرات لبطولة الولايات، 100 من الانتصارات، وصعد بذلك صعودا خياليا ليس بالفوز بل بالهيمنة، حيث عرف بقدرته بالسيطرة على الأرض ليس فقط بالمصارعة بل السيطرة على كل التفاصيل. Okay, how big of a part of all of this was Brock? He was a good part, just because he's the Brock Lesnar path, like we talked about. He started with WWE, he NFL with the Vikings, made it all the way to the final stages, get on the team, and then UFC. So, I mean, the Brock Lesnar route is hopeful for me, and I want to pave my own way in my own. I want to do my own destiny. So حيث خلال دراستي في جامعة مينيسوتا وكانت حركة مناسبة، حيث هناك غايبل سيطر في مجالين، حيث خلال بطولة الجامعة NCAA والمصارعة الحرة في المنافسات العالمية، حيث تحصل عدة بطولات في NCAA ل10 مرات، وعدة جوائز شرفية ذات قيمة كبيرة، وجائزة دان هودج تروفي الذي يعادل جائزة نوبل في المصارعة. حيث خلال مرحلة الدراسة وصل للقمة، فهو لم يكن فقط مصارع، فهو مقاتل تكتيكي، وزن ثقيل بخفة وزن خفيف، حيث كل انتصاراته فرجوي، حيث يقوم بقراءة منافسه بطريقة رائعة، حيث حقق بطولتي NWA بدون أي هزيمة وبطولتي وطنيتين، واسمه دخل التاريخ المصارعة في الجامعات، لكن المجد لا زال قادما في المحافل العالمية. I'm not used to laying down and being on my back and taking that break. Like I said, wrestling, especially in the NCAA level, you have 7 minutes, and a collegiate you have 6 minutes to go out there and just brawl. And that's the style I liked. I didn't like the fancy, flashy super ducks and hitting the leg locks with the arm around. You got to flip your legs and capture his backside. I was just a brawler, and that's what I liked about my style about wrestling, is because when I feel like a guy's gonna concede and lay on his back, that made me wanna be like a fish in the water, or be a shark in the water and go out there and. المجد العالمي. ومن بين أبرز إنجازاته كان في سنة 2000، حيث كان ينافس في المصارعة الحرة في فئة 125 كيلوغراما، حيث فاز بالميدالية الذهبية بطريقة درامية وسرق الفوز في الثواني الأخيرة. 2 points. Milliseconds remaining. He's going for the throw, but can't get against the 2 points, and he steals it with 0.01 seconds on the clock and the destiny. وفي سنة 2022 حيث كانت آخر مشاركة في بطولة الجامعات، حيث أثبت أنه أعظم مقاتل وزن ثقيل في تاريخ المصارعة للجامعات، بقوة انفجارية وقوة بدنية لا تضاهى، وتقنيات سلسة ودقة كبيرة وحركة أرجل سريعة وتيك داون من عالم آخر، وسيطرة كبيرة في الأداء الأرضي. لكن هنا السؤال الأهم، كيف لمقاتل فقط في السن 21 حقق كل المجد لم يستطع أحد تحقيقه في كل حياته؟ والجواب بالنسبة لغابل ليس بسيط، حيث عالم القتال دائما ينادي إلى القفز، حيث القوانين مختلفة وعنف لا يضاهى.
The ultimate goal for me is to be the best of the best. You know, you see guys like John Jones, you see the Conor McGregors, you see the Hamza Chimaev, you see the Daniel Cormiers, you see guys that have came from a wrestling background that have made it big in this sport. And I want to be one of those guys too. I'm hungry, I'm ready to go, I'm fired up, and there's no other better way to start than to be in Pride League, Minnesota on September 12th. المصارعة الحرة والكرة الأمريكية. وقبل الانتقال إلى الأمام قام جايبل بممارسة رياضة مختلفة WWE بالأخص بعد الذهبية الأولمبي حيث أصبح اسمه في الآفاق حيث أعطته WWE فرصة للشهرة أكثر. لكن المصارعة الحرة ليست فقط نزالات لكنها تأليف مدروس وفرجوي وبعض المرات ليس هدفك الفوز لكنها تلعب الدور بامتياز. وبعد اتجه الكرة الأمريكية حيث قام بتوقيع في فريق أمريكي حيث قوته ولياقته أعطته فرصة لكن كانت تنقصه الخبرة وتم طرده قبل بداية الموسم. There's no problems for me. I would love to if it came about again. It would be cool. If not, the world never stops spinning. So you're keeping the pro wrestling door open. You're not shutting it after this experience. No, I would love to keep it open if it's always there. Anything I do, just keep it open. If it doesn't work, maybe you can try again. Life's all about getting chances, and if you can get the best chance possible in the future, take it. الأمام وفي سنة 2025 لمرة أخرى جايبل أثبت هيمنته في المصارعة حيث أصبح بطل ل10 مرات للوزن الثقيل وفاز كذلك بجائزة أول أمريكا للمرة الخامسة وبذلك فهو يمتلك خبرة يتمنى أي مقاتل أمامه بالأخص في سنه الصغير. وفي الوزن الثقيل فهو صغير للغاية ويستطيع التطور وكذلك التأقلم في مجال جديد والمجال الجديد حاليا هو الأمام حيث أخذ القرار وأصبح مقاتل فنون قتالية حيث يتدرب ليل نهار ليدخل عالم الأمام. وهذا الانتقال منطقي لبطل في المصارعة وفي الأمام يمكن التعبير على قوته بشكل أفضل في هذه الرياضة المليئة بالفوضى والعنف. وهل ينجح في ذلك رغم أن هناك ليس ضمانات لكن الشيء الأكيد أنه يمتلك قاعدة قتالية صلبة أكثر من غيره فإنه يمتلك التحكم الأرضي ويمتلك قوة انفجارية وكذلك يمتلك قوة ذهنية تحت الضغط. وفوق كل ذلك حيث حقق ذهبية أولمبية في آخر الثواني وكذلك يمتلك العزيمة للفوز. لكن القفز فهو مختلف وغير متوقع حيث هناك عدة رياضات مجتمعة والكل مشروع من قلب وركبة وغيرها. لكن عندما تنافس ولا تفكر في التيك داون تركز أكثر على اللكمات الجاب نحوك. لذلك فالمصارعة ليست كافية لوحدها يجب كذلك التطور في السترايكين حيث تفاصيل قليلة تحدد الفائز لكن مقاتلون يمتلك قوة هائلة. وفي القفز سيظهر العنفوان الذي يتمتع به هو الآن في مرحلة جديدة من مصارع أكثر خطورة. هنا في هذه المرحلة هل سيثبت حقا أنه ليس فقط مصارع أسطوري بل كذلك قادر أن يكون مقاتل أسطوري وإن استطاع إثبات ذلك سيكون شيء تاريخي. وجايبل لم يقفز مباشرة لليو اف سي بل أخذ الطريق خطوة بخطوة. في سبتمبر قام بأول نزال احترافي له حيث أنهى منافسه بالضربة التقنية القاضية بعد فقط دقيقة و38 ثانية في منظمة LFA 217. وفي هذه البداية الكبيرة ستفتح صفحة جديدة للمقاتل ربما يكون الأعظم في تاريخ الوزن الثقيل.